بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا پیدائشی نام برہ تھا، جسے محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل کر میمونہ رکھ دیا۔ حضرت میمونہ کا شجرہ نسب والد کی طرف سے 18ویں پشت میں مضر پر جا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قریش کے معزز قبیلہ بنو ہلال سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بہن ام الفضل لبات الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ ہوا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس پیدا ہوئے۔ دوسری بہن لبات الصغریٰ کا نکاح ولید بن مغیرہ مخزومی کے ساتھ ہوا، جن سے مشہور صحابی حضرت خالد بن ولید پیدا ہوئے۔ حضرت میمونہ کا پہلا نکاح مسعود بن عمرو بن عمیر ثقفی کے ساتھ ہوا۔ اس نے حضرت میمونہ کو طلاق دے دی۔ یہ وہی عمرو بن عمیر ثقفی ہے جس کے 3 بیٹے عبد اللیل، مسعود اور حبیب طائف کے معززین شمار ہوتے تھے۔ ان کو نبی کریم نے اپنے سفر طائف میں خصوصی طور پر دعوت اسلام دی، لیکن انہوں نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ ماہ ذی القعدہ 7 ہجری کو عمرۃ القضاء کے لیے رسول اللہ مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ اسے عمرۃ القضاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے 1 سال پہلے ذی القعدہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ میں مدینہ منورہ سے مکہ گیا ہوں، وہاں میں نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ صحابہ کرام سے اس خواب کا ذکر فرمایا تو صحابہ نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ یہ شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو ہمراہ لے کر جب مقام حدیبیہ پہنچے، جو مکہ کے قریب ہے، اس کا کچھ حصہ حدود حرم میں بھی داخل ہے، تو کفار نے مزاحمت کی۔ مختصر یہ کہ چند کڑی شرائط کے ساتھ آپ کو واپس لوٹنا پڑا۔ ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آئندہ سال عمرہ کے لیے تشریف لائیں اور جتنے دن اہل مکہ چاہیں آپ وہاں رہ سکتے ہیں۔ اسلحے کے بغیر آنا ہے، ہاں صرف تلواریں لانے کی اجازت ہوگی اور وہ بھی میان میں ہوں گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ ذی القعدہ 7 ہجری کو تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ صرف وہی صحابہ تشریف لائے جو صلح حدیبیہ میں آپ کے ساتھ شریک تھے۔ رسول اللہ اور صحابہ اکرام نے عمرہ ادا فرمایا۔ اسی دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرۃ القضاء کو ادا فرما چکے تھے اور مکہ مکرمہ ہی میں تشریف فرما تھے تو حضرت سیدنا عباس نے نبی کریم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ برہ یعنی میمونہ بنت حارث کو اپنے رشتہ ازدواج سے جوڑ لیں، چونکہ حضرت میمونہ کی بہن ام الفضل لبات الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عباس کی اہلیہ تھیں۔ اس لیے حضرت عباس سیدہ میمونہ کو اچھی طرح جانتے تھے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے اعلیٰ اخلاق و کردار سے خوب واقف تھے۔ اس لیے نبی کریم سے گزارش کی کہ آپ ان سے نکاح فرما لیں۔ رسول اللہ نے قبول فرمایا اور حضرت عباس نے 400 درہم حق مہر کے عوض آپ کا نکاح پڑھایا۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں ایک یہ بھی تھی کہ مسلمان صرف 3 دن تک مکہ میں رہیں گے۔ شرط کے مطابق مدت قیام بھی پوری ہو چکی تھی۔ سہیل بن عمرو اور حویطب بن عبد العزیٰ قریش کی جانب سے دربار رسالت مآب میں حاضر ہوئے اور کہا شرط کے مطابق چونکہ مدت قیام ختم ہو چکی ہے، لہٰذا آپ اپنے ساتھیوں کا ہمراہ مدینہ واپس تشریف لے جائیں۔ رسول اللہ نے ولیمہ میں شرکت کے لیے انہیں کہا، لیکن انہوں نے بات ماننے سے یکسر انکار کر دیا۔ چنانچہ رسول اللہ نے صحابہ اکرام کو روانگی کا حکم دیا اور خود بھی مکہ سے چل پڑے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع کو حکم دیا کہ وہ حضرت میمونہ کو مکہ سے ہمارے قافلے تک پہنچائیں۔ چنانچہ ابو رافع حضرت میمونہ کو مقررہ مقام صرف پر بخیر و عافیت لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 400 درہم حق مہر ادا کیا۔ اس نکاح کے فوری بعد منافقین مکہ نے حضور کے مدینہ پہنچنے سے پہلے یہ خبر پھیلا دی کہ نبی مکرم نے 2 بہنوں سے نکاح کیا ہے۔ یہ بات اس لیے پھیلائی گئی کہ حضرت میمونہ کی ماں شریک بہن حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے سے ہی حضور سے رشتہ ازدواج میں منسلک تھیں۔ قرآن کریم اور احادیث میں ایک فقہی مسئلہ ہے کہ کوئی شخص 2 بہنوں کو نکاح میں اکٹھے نہیں رکھ سکتا، خواہ وہ سگی بہنیں ہوں، ماں شریک ہوں یا باپ شریک ہوں۔
नाज़रीन गिरामी, इस मसले का जवाब ये है कि इस्लामी शरीयत में बैक वक्त दोनों को निकाह में एक साथ जमा नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर इन बहनों में से एक निकाह में बाकी ना रहे, ख्वाह उसकी वजह तलाक हो या औरत का फौत होना, तो दूसरी बहन से निकाह किया जा सकता है। बैक वक्त दोनों को एक साथ निकाह में जमा करना हराम है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पहले निकाह फरमाया और फिर उनकी वफात के बाद हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया। ये तो आपके इल्म में आ चुका है कि हजरत मैमूना का पैदाइशी नाम बर्रा था, जिसे रसूल अल्लाह ने तब्दील फरमाकर मैमूना रख दिया। मैमूना का मतलब होता है बाइसे बरकत। रसूल अल्लाह के पेशे नजर इस नाम को मुंतखब करने की कई पोशीदा हिकमतें भी होंगी, लेकिन जो जाहिर है वो ये कि सुलह हुदैबिया के अगले साल उम्रतुल क़ज़ा की अदायगी ने मुसलमानों की शान और शौकत और दीन इस्लाम पर जानिसारी ने अहले मक्का पर बहुत गहरे असरात मुरत्तब किए। कुफ्फारों मुशरिकीन मक्का का जोर टूट चुका था, सिर्फ चंद बदगुमानियां बाकी थीं। उन्हें ये साफ नजर आ रहा था कि अगर अहले मक्का के साथ मुसलमानों का मजीद कुछ मेल जोल और रहा तो सारे मक्का वाले इस्लाम कबूल कर लेंगे। गालिबन यही वजह थी कि सुलह हुदैबिया में कुफार की तरफ से ये शर्त बतौर खास थी कि आइंदा साल मुसलमान 3 दिन के अंदर अंदर उम्रा करके वापस चले जाएं। नबी करीम की दिली ख्वाहिश यही थी कि ये लोग इस्लाम कबूल कर लें और इस मुबारक ख्वाहिश की तकमील के लिए रसूल अल्लाह ने तरह तरह की सोबतें झेली, सख्तियां बर्दाश्त की, जुल्म नाइंसाफी को सहते रहे। इसलिए बेवा व बेआसरा नेक खतून को सहारा देने के साथ साथ आपके पेशे नजर उस वक्त के मारूजी हालात भी थे। आप समझते थे कि इस निकाह से फवाइदो समरात में अहले मक्का के बाअसर शख्सियात के अलावा अहले नजद के लोग भी इस्लाम के करीब आ जाएंगे। इस्लामी इखलाक व तालीमात का करीब से मुशाहदा करें तो जो बदगुमानियां अज़हान कलूब में गर्दिश कर रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। चुनाचे ऐसा ही हुआ। हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खानदान वाले मक्का के बाअसर लोगों में से थे। इस निकाह के बाद हजरत मैमूना के बांजे हजरत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल किया। इसी मौका पर हजरत उमर बिन अल आस और हजरत उस्मान बिन तलहा कंजिये बरादर काबा ने भी इस्लाम कबूल किया। दूसरी तरफ अहले नजद का सरदार ज़ियाद बिन मालिक अल हलाली, जो कि हजरत मैमूना का बहनोई था, जब अहले नजद को अपने कबीले के साथ रसूल अल्लाह की एक तरह की कराबतदारी का इल्म हुआ तो वही लोग जिन्होंने कभी धोखे के साथ 70 मुबल्लगीन इस्लाम को शहीद करने का संगीन जुर्म किया था, अब वही लोग रसूल अल्लाह के हामी बन गए और मुसलमान होकर अहले इस्लाम की इज्तिमाई कुव्वत में इजाफे का सबब बने। इस निकाह के जरिए ये थी वो बुनियादी हिकमतें जो रसूल अल्लाह के पेशे नजर थीं। इसके अलावा और भी कई होंगी जिनका इल्म अल्लाह और उसके रसूल के पास है। हजरत मैमूना ने दीन की तालीम उम्मत तक पहुंचाने में बहुत बड़ा काम किया। घरेलू मसाइल और खानगी अमूर में रसूल अल्लाह की तालीमात से रोशनास कराया। बिलखुसूस खवातीन से मुतल्लिक अक्सर तहारत और पाकीज़गी के मसाइल अहादीस मुबारका में आपके हवाले से मज़कूर हैं। एक मर्तबा हजरत मैमूना के बांजे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास इस हालत में तशरीफ लाए कि आपके बाल बिखरे हुए थे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना ने उसकी वजह पूछी तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाने लगे कि मुझे उम्मे अम्मार कंगा करती हैं, लेकिन ये दिन उनके माहवारी के चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने कंगा नहीं किया। हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि शरीयत का मसला ऐसे नहीं जैसे तुमने सोच रखा है, बल्कि इन दिनों में भी वो आपको कंगा वगैरह कर सकती हैं। फिर इस पर दलील के तौर पर अपना जाती अमल पेश किया कि जब हमारे खास अय्याम होते थे उस दौरान भी नबी करीम हमारी गोद में सर रखकर आराम फरमाते और कुरान करीम की तिलावत भी फरमाते। इसके बाद उन्हें समझाया कि बेटा, खास अय्याम के असरात हाथों तक सरायत नहीं करते। जिस मुकाम पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के बाद हजरत मैमूना को कुर्बत बख्शी, बिल्कुल उसी मुकाम पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुदा के कुर्ब में चली गयी। यानी मुकाम शरीफ में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वलीमा हुआ और उसी मुकाम पर हजरत मैमूना ने वफात पाई। नबी करीम से निकाह के वक्त हजरत मैमूना की उम्र मुबारक 26 साल थी। आपको सिर्फ 3 साल तक हजूर की रफाकत मिली। नबी करीम की वफात के 50 साल बाद हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रूह मुकद्दस इस जहान फानी को खैराबाद कह गई। अल्लाह पाक उनके करोड़ों दरजात बुलंद फरमाए
اور ان کے مقام و مرتبے کی فضیلت سے ہمیں ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔